हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज 2026 एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन किछि 2 मार्क्स सिलेक्टेड क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा आंसर सहित पिला माने आशा करुच्ची भल भाव शुणव एवं यही क्वेश्चन गुड़िक आराम से लिखिपर। प्रथम क्वेश्चन आखि पकाओ। बजार उपरे क्वेश्चन एकाधिकार बजार कौन? आमे जानिचु जेउ बजार रे गोटे द्रव्यर जड़े मात्र विक्रेता थांती कौनसी निकटतम विकल्प द्रव्य न थाए सही बजार को एकाधिकार बजार बा एकचाटिया बजार कहा जाए। मन रखिए पिला माने जेउ बजार रे गोटे द्रव्यर जड़े मात्र विक्रेता थांती कौनसी निकटतम विकल्प द्रव्य न थाए सही बजार को एकाधिकार बजार बा एकचाटिया बजार कहा जाए। एवं यही बजार रे विक्रेता मन इच्छा द्रव्यर दाम को स्थिर करी थाए। मन रखिथिबो 2 मार्किया क्वेश्चन पई 2टा बिट लिखिबो। नेक्स्ट अछि कतिपय बजार कौन बा कतिपयाधिकार बजार कौन बा अल्पाधिकार बजार कौन? जेउ बजार रे अल्प संख्यक विक्रेता परस्पर प्रतिद्वंदिता करी निकटतम विकल्प द्रव्य उत्पादन करिथांती ताहाकू अल्पाधिकार बजार बा कतिपय बजार कहा जाए। साधारणतः यही बजार रे विक्रेतांकर संख्या 2 रु अधिक एवं 6-7 भितर 10 रु कम होता। मन रखियो पिला माने। नेक्स्ट आमे देखिबा एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता बजार कौन? एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता बजार कौन? जेउ बजार रे अनेक संख्यक विक्रेता परस्पर प्रतिद्वंदिता करी निकटतम विकल्प द्रव्य उत्पादन करिथांती ताहाकू एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता बजार कहा जाए बा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहा जाए। मन रखियो। नेक्स्ट आसला पिला माने पूर्णांग बजार कौन बा पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बजार कौन? जेउ बजार रे मन रखियो 7टी वैशिष्ट्य थिबो। जेउ बजार असंख्य क्रेता विक्रेता समजातीय द्रव्य दामर समता परिवहन खर्चर अनुपस्थित बजार संपर्क संपूर्ण ज्ञान अबाध प्रवेश प्रस्थान एवं उत्पादन साधन मानकर गतिशीलता परिलक्षित हुए सही बजार को पूर्णांग बजार कहा जाए। आउ थे शुण पिला माने जेउ बजार रे असंख्य क्रेता विक्रेता समजातीय द्रव्य दामर समता परिवहन खर्चर अनुपस्थित बजार संपर्क संपूर्ण ज्ञान अबाध प्रवेश प्रस्थान एवं उत्पादन साधन माने गतिशील होइथांती सही बजार को पूर्णांग बजार बा पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बजार कहा जाए। नेक्स्ट आमे आसीबा 5 नंबर क्वेश्चन को एकाधिकार बजार रे चाहिदा रेखा किपरि होइथाय? एकाधिकार बजार रे चाहिदा रेखा किपरि होइथाय? उत्तर होउची पिला मन निम्नगामी होइथाय। एमती हो निम्नगामी। चाहिदा रेखा केमती हो निम्नगामी होइथाय। एकाधिकार बजार रे चाहिदा रेखा निम्नगामी होइथाय। नेक्स्ट 6 नंबर पूर्णांग बजार रे एआर। पूर्णांग बजार रे जोटा एआर सेटा होची एमआर जोटा हाराहारी आय सेटा होची सीमांत आय। तेणु पूर्णांग बजार रे हाराहारी आय और सीमांत आयटा समान होता है। मन रखियो। नेक्स्ट आमे जिबा 7 नंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बजार दाम कौन? जेउ दाम एक निर्दिष्ट समय धरी बजार रे प्रदुष्ट होइथाय ताहाकू बजार दाम कहा जाए एवं ये बजार दाम चाहिदा द्वारा प्रभावित होता है। 2टा पॉइंट लिखिबो। बजार दाम सर्वदा परिवर्तनशील अटे। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए आमे स्वाभाविक दाम कौन? स्वाभाविक दाम कौन? जेउ दाम दीर्घ समय धरी बजार रे प्रदुष्ट होइथाय ताहाकू स्वाभाविक दाम कहा जाए एवं स्वाभाविक दाम जोगाण द्वारा प्रभावित होइथाय। मन रखिबो। केवल पुनरुत्पादन क्षम द्रव्यर स्वाभाविक दाम थाए। नेक्स्ट आसबे आमे 9 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारसाम्य दाम बा संतुलन दाम कौन? मन रखियो पिला माने जेउ दाम रे द्रव्यर मागण रेखा और जोगाण रेखा मागण रेखा डी जोगाण रेखा एस एस परस्पर को छेद कले ई बिंदु रे
এই ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ସନ୍ତୁଳନ ଚାହିଦା ସନ୍ତୁଳନ ଦାମ କହିପାରିବା ବା ଭାରସାମ୍ୟ ଦାମ କୁହାଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଓପି ଦାମ ହେଉଛି ଭାରସାମ୍ୟ ଦାମ ବା ସନ୍ତୁଳନ ଦାମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାହିଦା ରେଖା ଡି ଯୋଗାଣ ରେଖା ଏସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଏଠାରେ ଚାହିଦା ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ OM ଦାମ ହେଉଛି OP। ତେଣୁ ଏଇ OP ଦାମଟାକୁ ଆମେ ଭାରସାମ୍ୟ ଦାମ ବା ସନ୍ତୁଳନ ଦାମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ଦାମରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାଗଣ ଯୋଗାଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ଦାମ ବା ସନ୍ତୁଳନ ଦାମ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯୋଗାଣ କ'ଣ? ଯୋଗାଣ ବହୁତ ସାଧା ପିଲାମାନେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାମରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସେ ତାହାର ମୋଟ ପରିମାଣକୁ ଯୋଗାଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯୋଗାଣ ରେଖା କେମିତି ହୁଏ ନା ଯୋଗାଣ ରେଖା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ, ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କ୍ରମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଦାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ? ଯେମିତି ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ସେମିତି ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। କାହା କହିବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସମସ୍ତେ, ଚାହିଦାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗାଣରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଘଟେ ତାହାକୁ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗାଣରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଘଟେ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗାଣରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଘଟେ ତାହାକୁ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ହେଲା 5 ପ୍ରକାରର: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯୋଗାଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯୋଗାଣ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯୋଗାଣ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯୋଗାଣ, ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯୋଗାଣ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆନୁପାତିକ ନିୟମ କ'ଣ? ଲେଖିଦେବ ସମସ୍ତେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟିଗ୍ଲରଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ସମ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଜାତୀୟ ଆୟ ପରିମାପର 4ଟି ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯଥା ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି, ଆୟ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟୟ ପଦ୍ଧତି, ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି। ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ପରିମାପ କରିଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଶାଲ। ଆୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଜାତୀୟ ଆୟ ପରିମାପ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପିଗୁ। ବ୍ୟୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଜାତୀୟ ଆୟ ପରିମାପ କରିଥିଲେ ଫିସର। ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଜାତୀୟ ଆୟ ପରିମାପ କରିଥିଲେ ସାଇମନ କୁଜନେଟ। ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା ବି ସେୟା। ତେଣୁ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁଠାରେ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ ବା ଫଳପ୍ରଦ ଚାହିଦା ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବଳକା ଚାହିଦା। ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସ୍ତରରେ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ, ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ରେଖା ଏଇଟା, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ରେଖା ଏଇଟା, ଅଧିକା ଚାହିଦା, ତେଣୁ ସେଇଟା ବଳକା ଚାହିଦା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସ୍ତରରେ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହାକୁ ବଳକା ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ବଳକା ଚାହିଦା ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ନିଅଣ୍ଟ ଚାହିଦା କ'ଣ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ସ୍ତରରେ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ତଳେ ଅଛି, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣଠୁ କମ୍ ହେଲେ
ତାହାକୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଚାହିଦାଟି ଦେଶରେ ଅବସ୍ଫୀତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନିକଟ ମୁଦ୍ରା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିକଟ ମୁଦ୍ରା କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରା ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ନିକଟ ମୁଦ୍ରା ବା ପ୍ରାୟସ ମୁଦ୍ରା ବା ଆଭାସ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ ବଣ୍ଡ, ରାଜକୋଷୀୟ ପତ୍ର, ଡାକଘରେ ଥିବା ଜମା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଜମା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 18 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କ'ଣ। 19 ନମ୍ବର ଦୁଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ କାହା କହିବା ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ତତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ତତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ତତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନଗରପାଳିକା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇମାନଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ତତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ବୋଲି କହିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତରେ ସରକାର ବ୍ୟୟ ଦେଖି ଆୟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟୟ ଦେଖି କ'ଣ କରିବ, ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତରେ ସରକାର ବ୍ୟୟ ଦେଖି ଆୟ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମାଇକ୍ରୋସୋରା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାହିଦା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଶର ମୋଟ ନିବେଶ, ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ, ସାଧାରଣ ଦର ସ୍ତର, ଜାତୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମଷ୍ଟି ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଟିକସ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର କ'ଣ, ଯେଉଁ କରରେ କରାଘାତ ଏବଂ କରାପାତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର କୁହାଯାଏ। ଆୟକର, ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଉ ତୁମର ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ସମ୍ପତ୍ତି କର, ବୃତ୍ତି କର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପରୋକ୍ଷ କର। ପରୋକ୍ଷ କର କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ କରରେ କରାଘାତ ଏବଂ କରାପାତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ କର ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ବିକ୍ରି କର, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର, ଭାଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପ୍ରମୋଦ କର ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବଜେଟ୍ ଉପରୁ। ବଳକା ବଜେଟ୍ କ'ଣ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ କ'ଣ। ଏଇଥିରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ବଳକା ବଜେଟ୍ କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ଭାବିତ ଆୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବଳକା ବଜେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ସମ୍ଭାବିତ ଆୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବଳକା ବଜେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ଭାବିତ ଆୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କମ୍ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ବା ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିଅର। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତୁମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।